हेलो फ्रेंड्स आपण नहीं आसी रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस जहाँ टाइटल हूँ कर्ण पिशाचिनी भूल भी डाकनी होपे या विषय आप आगुरी शुणी ठीक अच्छे ये गोटे प्रकार साधना जो थ्रो तुम गोटे आत्मा को कंट्रोल कर तुम सब कम कर खाली कम करनी प्रेजेंट आउ पास्ट फ्यूचर कथा सबकि से कहीदेव किंतु या करने बहुत किसी साधना बहुत किसी पावर दरकार या हैंडल करने आउ या विषय जी भी जाच आज जानीज आप समस्त रिक्वेस्ट कर प्लीज या विषय शुण देख एक्सपीरियंस को जान कौन है क्या साथी जी ट्राए कर पाखक आणद किंतु केवे भी कौन सी परिस्थिति कंटाक्ट करनी आ गोटे कथा बेले बेले तुम लाइफ में बहुत आलोन फिल कर तुम जहाँ कथा हे से तुम मजाक उड़ेब आ तुम निज बहुत आलोन फिल कर तुम जहाँ भल पाओ ब्रेकअप होमती बहुत किसी सिचुएसन आसो जहाँकि ये दुनिया रे मो कहीं ना एमती कहीं ना जी मो साथी रही मत खुशी कर किसी आज आम स्टोरी स्टोरी आगे बढ़िया पूर्व जदि आप पाखे कोई रियल स्टोरी अच्छी रियल इनसीडेंट अच्छी मो पर्सनल जीमेल आईडी इंस्टा आईडी शेयर करेंगे आउ ये एमती गोटे व्हाट्सअप नंबर जो थी आप रियल वीडियो फुटेज रियल वीडियो क्लिप आ वॉइस मेसेज भी करेंगे चलते स्टोरी आरंभ करवा। रवि प्रताप उत्तर प्रदेश कानपुर रोते गोटे भल पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी से गाँव में बहुत बड़ धनी लोग थे गोटे बहुत बड़ घर था घरे 3 जन रोते रवि प्रताप निजे माँ आउ पुओ बेले बेले घर को दादी भी आसी जाते मैंने राजपूत परिवार बिलंग करते राजपूत मान कौन बहादुर टाइप लोक किंतु रवि प्रताप तार उल्टाटे था रवि प्रताप पिला बहुत शांत और सरल था जब कि कौन रागरे कहीदेव से कांदुला चिल्ले कौन कहीदे तार होश उड़ी जाता यहीपर व्यवहार था रवि प्रतापर यही व्यवहार नहीं घर लोग तार बहुत मजाक उड़ाते चिड़ौते जो छुट्टी होता समस्त एकाठी घर लोक छोट पिला बड़ लोक तार मजाक उड़ाते चिड़ौते एमती व्यवहार जो झील पिला आख्या दे कथा हूँ 2013 मसीह कथा जिते से अष्टम क्लास पढ़ुला सब चिड़ौते तार मजाक उड़ाते घरे झील पिला डाकती जेहेतु से टिके कथा कांदुला गोटे दिन बापा कहले तू पुओ नुह के जाने केमी जन्म हो तू तो झी हबार था घरे समस्ते कहले कष्ट लगुन जो बापा कहले बहुत कष्ट लगे से तो लाइफ में सब आलोन फिल करते सब फिल करते एमती कहीं ना जी मत भल पाइब आ मत बुझीपार घरे सब तार मजाक उड़ता चिड़ौते से सब चुपचाप रोला एमती से स्कूल क्या कथा हो तार गोटे सांग थे रकी रवि को बुझीपारा बुझाला कह देख भाई गोटे लाइफ तू भल खुशी किंतु रवि व्यस्त हो जाता यू कथा को लेकिन रवि प्रताप भल पाठ हुए अष्टम क्लास से भल मार्क रखिक पास है नवम क्लास को आसला नवम क्लास भी सेमती चलला घर चिड़ौते तार मजाक उड़ाते कथा 2014 मसीह कथा जिते से स्कूल में साधारणतंत्र दिवस पालन होता से प्रोग्राम होता गोटे बहुत बड़ पड़िया से प्रोग्राम कंडक्ट कराई से पड़िया सब विभिन्न प्रकार स्कूल पिला आसते से रवि प्रताप साथी गोटे झील साथी देखाई से झीर ना हूँ निकिता निकिता से अन्य स्कूल पढ़ुला रवि प्रताप निकिता जो स्कूटी स्टार्ट कर बुलाऊला समय कौन चक्का स्लीप खाईगला सागे सागे निकिता पड़गला पाखे कई भी ना पाखे रवि प्रताप सागे सागे रखी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करे और एपट निकितार ब्लड बाहर सागे सागे मेडिकल नहीं गला मेडिकल निकिता 4टा जगह माड़ होता से निकिता और रवि प्रताप नंबर एक्सचेंज करते एमती फोन कथबार्ता हो बहुत जल्दी भर भल रिलेसन भल फ्रेंडशिप होगला फ्रेंडशिप होगला एमती एमती इन कहानी स्टार्ट है रवि जे निजक एका फिल करते लाइफ गोटे झील आसला से 2 जन सब मिसी फोन कथबार्ता होती धीरे धीरे कथा बढ़ला कथा बढ़ी से 2 जन रिलेशनशिप को आसिले 2014 मसीह निकिता प्रपोज कला रवि को रिलेशनशिप सब ठीक ठाक चलला गोटे वर्ष 1.5 वर्ष पर सब ठीक ठाक चलला जमी बेसिकली रिलेशनशिप हुए कॉम्प्लिकेशन आसवा स्टार्ट होगा धीरे धीरे निकिता रवि को डिटाच होगा लगे जिते रवि कॉल कर निकिता को निकिता कॉल काटिद किसी ना कि बाहाना कर रवि हाथ कथा हेनी आ रवि बहुत ट्राए कर बहुत चेष्टा कर किंतु कथा हो पारे ये कथा हूँ जिते से 10th क्लास पढ़ुला 6 घंटा 7 घंटा खाली बही को हन नहीं बस तार पाठ पढ़ार मन लगे तार खाली मन में गोटे कथा भावुव सी हूँ निकिता से दिन राति खाली तारी कथा भाव से सब भावुला जहाँ हो मो लाइफ गोटे झील आसी जहाँ को मोर सब कथा सेयार कर किंतु से भी पलैला से कथा को डाइजेस्ट कर जहाँफल
दशम रेजल्ट खराब वाला जो पिला 96 97 मार्क रखियो से रखला 69%। घर लोक बहुत किसी गाड़ी खाइबा पड़िला बापा भी गाड़ी कले समस्त गाड़ी खाई भांगी जाइला समस्त कांदिला कांदिला पर घर ताको सहीठू सपोर्ट कले घर ताको सहीठू सपोर्ट कले कहले जहाँ भी होइछि छाड़ एबे आगो कौन करबा सेटा देखे। रॉकी और रवि दिजन डिसाइड कले कि आमे कानपुर रही जेई का प्रिपरेशन करिवो किंतु रवि मुंडे खाली गोटे कथा चलते सी हूँ निकिता जहाँ भी हो मोर खाली निकिता दरकार से बहुत ट्राए करते कथा हाँ किंतु कथा ही पार न था आएपटे निकिता ताको टाइम ही दौन था सी खाली खोजुता रास्ता कि निकिता कथा ये रास्ता खोजु खोजु से जानवे को पाइला कर्ण पिशाचिनी विषय तुम यदि कर्ण पिशाच साधना कर आउ साधना सक्सेस हो तुम जहाँ चाहिए ताहा हम तुम रास्ता पूरा पूरी सहज हो प्रेजेंट पास्ट कथा सबकिछ कहीदेव। एबे रॉकी एबे रवि जेई आ नीट पे प्रिपरेशन न करी सब टाइम सब फोकस तार साधना पड़ दौला निकिता साथ ब्रेकअप घर तार मजाक उड़ेले चिड़ेले तार मद पीवर अभ्यास एत बढ़ी जाता से गोटे मस भितर 87,000 मद पी माने 87,000 टकर मद पी तुम भाव 87,000 टकर मद पी गोटे दिन कथा रखी रवि को देखा रूम को आसला जो रूम को होश उड़ीगला से देखला रखी रवि ता रूम बेड पर शोचे सपन सुखी जाए चारिपटे खाली मद पुर चारियार पड़ी धाई गला रवि तोर कौन होती आएपटे रवि किसी भी कहीपर न थाए सी देह चेक कला चेक कला 105,000 रवि को सागे सागे डॉक्टर आडमिट कला डॉक्टर चेकअप कर कहले कि रवि को 2 मास है डेंगू होती या लिवर 4th ग्रेड इन्फेक्शन आसी आपको सागे आईसी आडमिट करा पड़ो रवि सागे सागे घर को कल कला पर से पुणी थे रखी तार रूम को गला सब सफा सुतरा कला कहीं घर लोग आसबारी तापर एमती से 23 दिन मेडिकल रहा 11 दिन आईसीयू रही एमती किसी दिन पर से भल होगा एपटे रखी जेई प्रिपरेशन करूला फुल प्रिपरेशन जेई का गोटे दिन रखी रवि को देखा करने होम टाउन आसला पाखे बसला पचारा कहला भाई तो लाइफ में कौन चली तू बहुत डिस्टर्ब लगुच तोर एमती मद पीर अभ्यास केमी गला तू मत गोटे कथा कह जो तो देह खराब होता है तो रूम को जाइए से बहुत किसी पेपर पड़ा मुझे देखिली से पेपर सब संस्कृत किसी मंत्र लिखाई सब ब्लड छिटा पड़ी तू कौ चक्कर पड़ू भाई रवि कहला ना मु तो कौ चक्कर पड़े मोर खाली एमती मद पीवर अभ्यास हो जाता ना सी कहला ना तू मत लुचौच सी कहला ना तू मत फालतू कथा कह तू जा ये जा तापर से रखी उठिकी पलैला से भी कौन कर रविर कथा रखी भल लगुन किंतु प्रकृत कथा रखी जान ना यही सब प्रोसेस चल चलू पुणी तार देह भल है से तार एग्जाम फोकस कला यही भितर निकिता लाइफ पड़ता किंतु से सही कथा से सही पार ना साथी साथी सी आ गोटे कथा जाना पाइला से जान ना सी खोजी खोजी पाइला तुम्हें तुम लाइफ में क्या एका फिल कर सी हूँ कर्ण पिशाचिनी तुम यदि कर्ण पिशाचिनी साधना कर आउ तुम साधना सक्सेस हो तुम्हें तुम लाइफ में क्या आलोन फिल करनी से तार वीकनेस को दूर करने गोटे रास्ता थिला से हूँ कर्ण पिशाचिनी से वेट कला से तार 12th एग्जाम देला जमी सेमती कर 12th 89% मार्क रखी पास है पर से घर को आसला घर 3rd फ्लोर तार गोटे रूम था से रूम सब सफा सुतरा करला से सेटअप कला से 24 घंटा रूम रे दिन राति तार रूम से कुआड़े भी जीवनी जहाँ खाली खायापाई जीव आम प्रत्येक समय से रूम से साधन लगिक रही तुमको कही बापा पॉलिटिक्स देते माँ भी से कम करती तो या पर ध्यान दिखती कौन कर ना आ रवि एपटे टार्गेट मारता जहाँ भी जाऊ मु कर्ण पिशाचिनी पाखक आनी से जहाँ भी डाटा मटेरियल आवेलेबल था ये सब किसी जाना खोजिला सी भी पढ़ला से बेंगल गला बेंगल से कंटाक्ट कला बड़ तांत्रिक बड़ बाबा बड़ गुणिया मान साथी से कंटाक्ट कला से जाना से टेक्निक से वे जमी गोटे थर कर तुम कर्ण पिशाचिनी साधना कर यही सब भितर दीपावली समय आसला दीपावली दिन घर तार पेरेन्टाल हाउस को गले रवि को कहले जीव बोली रवि कहले ना मुझे जीवनी घर लोग ठीक अच्छे तू से जाना तू से जीव तोर से मत मजाक उड़े चिड़े तू से जाना तू ये रवि कहला ठीक अच्छे मुझे जीविनी घर लोग सब पलैले रवि रूम रे एका रहा रवि से मौका देखी दिन सारा सी तार साधना लगिक रहा आमर एपटे कौन दीपावली दिन सब सांग मैंने आसवे एकाठी मजा मस्ती करेंगे बाण फुटेबे
ରକି ରକି ରବିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲକ୍ ଥିଲା। ତ ବେଲ୍ ବଜାଇଲା, କେହି ବି ଖୋଲିଲେନି। ଆଉ ଥରେ ବେଲ୍ ବଜାଇଲା, କେହି ବି ଖୋଲିଲେନି। ସେ 30-40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲ୍ ମାରିଲା, କେହି ବି ଖୋଲିଲେନି। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଙ୍କଲ୍କୁ କଲ୍ କଲା, କହିଲା ଅଙ୍କଲ୍ ରବି କେଉଁଠି ଅଛି? ଅଙ୍କଲ୍ କହିଲେ ରବି ତ ଘରେ ଅଛି। ସେ ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ୍, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବେଳେ ବେଲ୍ ମାରୁଛି, କେହି ବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍କଲ୍ କହିଲେ ଦେଖ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ, ନହେଲେ କଲ୍ କରେ। ରକି ବାବୁରୁ କଲ୍ କରି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲା। ତାର ରବିର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ରବି ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ରବିର ଘର ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସୁମିତ ପାଖକୁ ଗଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବେଲ୍ ମାରୁଛି, କେହି ବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇନି ତ, ଚାଲୁନୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବା। ରବିର ରୁମ୍ ଆଉ ସୁମିତିର ରୁମ୍ ଦୁଇଟାକ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା। ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ସହଜରେ ଗୋଟେ ଛାତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତକୁ ଡେଇଁକି ଯାଇପାରିବା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ ଡେଇଁକି ଗଲେ ତା ରୁମ୍କୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତା ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରବି ତା ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ସେ ତା ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଶୋଇନି, ସେ ବେଡ଼୍ର ଅଧା ଉପରକୁ ଆଉ ଅଧା ବେଡ଼୍ ତଳକୁ ସେ ଓହଳିକି ଅଛି। ଆଉ ତା ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟା ହେଇଛି ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ, ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ତା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ପେପର୍ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖି ତା ବ୍ଲଡ଼୍ ଛିଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ରବି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏ ଦିନ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲେ, ଭାଇ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ତାର କିଛି ମନ ନଥିଲା। ସେ କାନ୍ଧରେ ଉଠେଇକି ନେଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଗାଧୋଇ ପାଧ କଲେ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଏତେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେତେ ସଫା କଲେ ବି ସଫା ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ତା ହାତ 30-40 କୋଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଥାଇ। ଯେମିତି ସଫାସୁତୁରା କଲେ। ସଫାସୁତୁରା କରିକି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ତୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ତାର କିଛି ବି ମନେ ନଥିଲା। ତାର ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଥିଲା, କିଏ ଗୋଟେ ତା ବେକକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିକି ତା କାନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇ କହୁଛି। ତାପରେ ସେ ବେହୋସ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭାବିଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ତା ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ପିନ୍ଧା କଲେ, କହିଲେ ତୁ ଏବେ ରେଷ୍ଟ କରେ। ସେ କହିଲେ ହଁ ତୁମେ ସେ ଯାଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସଫା କରିଦିଅ, ଆଉ ଘରେ ବି କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ସାଙ୍ଗ ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଟା ସବୁ କିଛି ସଫାସୁତୁରା କଲେ। ସଫାସୁତୁରା କଲା ପରେ ସୁମିତ୍ରା ସେ କ'ଣ କଲା, ସବୁଯାକ କାଗଜକୁ ଏକାଠି କରିକି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଜଳେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳୁଥିଲା, ସୁମିତକୁ ତାପରେ ବହୁତ ଜୋର ରାଗ ଆସିଲା। କି ଜାଣେ କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଜୋର ସୁମିତକୁ ରାଗିଗଲା। ରକି ଦେଖିକି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ସୁମିତ ଯେ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, ସେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ଆଉ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ 7ଟା ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 7ଟା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଆସିଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ରବି ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, କାହିଁକି ସୁମିତ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଠୁ ସେ କେବେ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀର ସାଧନା କରେନି। ତାପରେ ତା ଲାଇଫ୍ ପୁରାପୁରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସେଇ ରବି ଯେ ନିଜେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ କାନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ସେଇ ରବି ଯେ ନିଜକୁ ଆଲୋନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା, ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ତା ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା, ତା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପୁରାପୁରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳାଉଥିଲା, ତା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପୁରାପୁରି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ତା ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ, ଯାହାକୁ ରବି ସାଧନା କରିଥିଲା। ଏବେ ସେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ତା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ କିଛି କହୁଥିଲା। ଅଲଗା ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ତା ପଛବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିକି ତା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି କ'ଣ ଗୁଣଗୁଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇ କହୁଛେ। ଏବେ ରବିର ବ୍ୟବହାର ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରବି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବହୁତ ଜୋର ରାଗି ଯାଉଥିଲା। ସେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା। ସେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଏତେ ଜୋର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ସେ ଲୁଚେଇକି ଖାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀର ଇଫେକ୍ଟ ରବି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ମଦ ପିଉଥିଲା। ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ଯଦି କୌଣସି ଫିମେଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ହେଉନା କାହିଁକି, ତା ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ରବି ପାଖକୁ କାହାକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା, ସେ ମେଲ୍ ହେଉ କି ଫିମେଲ୍ ହେଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲା, କି ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଇଣ୍ଟରକ୍ରସ୍ କରୁଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ତାକୁ। ଏବେ ରବିକୁ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ରବିକୁ ପୁରାପୁରି ଛାନିଆ କରିକି ରଖିଦେଲା। ଏମିତି ତା ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମାଆ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଏମିତି ନଥିଲୁ, ତୋ ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ତୁ ଏକା ରହୁଛୁ, ଏକା ବୁଲୁଛୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କାନ୍ଦୁଛୁ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି। ତା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତା ମାଆ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ତାକୁ ନ ଚାହିଁକି ତା ମାଆକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା ତାଠୁ। ତା ମାଆ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ତା ମାଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଢ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ, ଅଚାନକ ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିଲେନି। ସିଢ଼ିରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଗଲା। ଏଇସବୁକୁ ଦେଖିକି ସେ ତାର ଭୁଲର ଅନୁତାପ କରିପାରୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀକୁ ତା ପାଖକୁ ଡାକି। ସେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲା ମୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ମାଆ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ମାଆର ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଗଲା କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ଯୋଗୁଁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବନି।
ସେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା, ସେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସାଡ଼ୋ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କି ଗୋଟେ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲା, ସେପଟେ ଯାଉଥିଲା, କହୁଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ କିଛି କହୁଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଏବେ ରବି ପ୍ରତାପ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ମାଆର ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ତାଠୁ ଦୂରେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯିବ ସେ ରାସ୍ତା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ସିନା ଡାକି ଦେଇଥିଲା, ଡାକିବାଟା ରବିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିବାଟା କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ 3ଟା ଜିନିଷ ମାଗୁଥିଲା, ମଦ, ମାଂସ ଆଉ ରକ୍ତ। ଏହା ବଦଳରେ ଯାହା ବି ଦରକାର ସେ ସବୁକିଛି ଦେଉଥିଲା। ତାର ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ତାକୁ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନୂର ମଞ୍ଜିଲ। ତ ସେଠି ନେଇକି ଗଲେ, ତା ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ଆଉ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା, ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ ସେଇଠି ରଖିଲେ। ଡକ୍ଟର ତାକୁ ସାଇକୋ, ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ସେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରବି ପ୍ରତାପ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ପୁରା ଓଲଟି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୁରା ଏତେ ଜୋର ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଛିନ୍ ଛତ୍ର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବି ପ୍ରତାପର କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା। ତାର କିଛି ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା, ଟିକେ ବି ଛିନ୍ ନଥିଲା ତାର। ସେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ ରଖିଲା। ଏବେ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକି ମୋର କିଛି ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ରବିର ୱେଟ୍ 110 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ସେ କିଛି ବି ଖାଉଥିଲା, କଞ୍ଚା ମାଂସ, ମଦ, 24 ଘଣ୍ଟା କଞ୍ଚା ମାଂସ, ମଦ ଖାଇବା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ନ ମିଳୁଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ କିଚେନ୍କୁ ଯାଉଥିଲା। କିଚେନ୍ରେ ଯାହା ବି କଞ୍ଚା ଫଳ ମୂଳ ପରିବା ପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ରବି ପ୍ରତାପ ଯାହାକୁ ସେ ତା ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲା ତାର ୱିକନେସ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକା, ଏବେ ସେ ତା ପାଇଁକା ନାଇଟମେୟାରରେ ବଦଳିଗଲା। ରବି ଗୋଟେ କୋଣରେ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହୁଥିଲା ଡରରେ। ତା ପାଖକୁ କେହି ବି ଯାଉନଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ସୁମିତିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଆର ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର, ତା କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ୟାର ରବିର, ଏଇସବୁ ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଲେ। ସେ ଗୁରୁଜୀ ସବୁକିଛି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କଥା କଲେ ରବି ସାଥିରେ। ଗୁରୁଜୀ ଆସିଲେ, ରବିକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତୋ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଫୁଲର ନାଁ ଆସୁଛି ସେ ଫୁଲର ନାଁ କହ। ରବି କହିଲା ପୁସ୍ତକ ଫୁଲର ନାଁ କହିଲା। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ କଲେ, କିଛି ପେପର କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଏଇ କଥା ରବି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତମ ପୁଅର ଲାଇଫ୍ରେ ଏନ୍ ନାମକ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁକା ଏସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସାଥିରେ ତମ ଘରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଠୁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଗଲେ ତମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜିରୁ ଠିକ୍ 15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି। ଏ କଥା ତମ ପୁଅକୁ କହିବନି। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶୁଣିକି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଭଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରୁ ରବିର 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣିଲେ। ନିକିତା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ରବିକୁ ଡାକି ସବୁକିଛି ତ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ରବିକୁ ବାଡ଼େଇଲେ। 3-4 ଜଣ ଗାଲକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ତା ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ସବୁ ଦେହରୁ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଲା ରବିର, କିନ୍ତୁ ରବିର କିଛି ହେଉନଥାଏ। ସେ ଖାଲି ହସୁଥାଏ। ପୁଣି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ପୁଣି ହସୁଥାଏ। ୟା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ତମେ ଶୁଣି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବାଡ଼ି କରିକି ତାଙ୍କ ବାପା ଗଲେ ବାହାର କିଛି କାମରେ। ବାହାର କାମରେ ଗଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏତେ ଖତରନାକ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରୁ ବଞ୍ଚିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଥିଲେ ରବିର ବାପା। ଏସବୁ ଦେଖି ରବି ସେ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। 15 ଦିନ ପରେ ଗୁରୁଜୀ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ରଖିଲେ, ରବି ମନରୁ ତା ମନରୁ କଥା ବାହାରିଲା, ଆସେ ତତେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ସେ ନିଜେ କହୁନଥିଲା। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ସିଧା ଗଲେ ରବି ରୁମ୍କୁ। ତା ପଛରେ ତାଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଲୋକ। ସବୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ ବାହାରେ ରୁହ। ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଘରର ଚାରିପଟ ଯାକ ସବୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଦେ। ସେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରରେ ସୂତା ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସୂତା ଘର ଚାରିପଟ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଆଉ ବାନ୍ଧିଦେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ କମଣ୍ଡଳ ଧରିଥିଲେ, ସିଧା କମଣ୍ଡଳ ଧରିକି ରବି ପାଖକୁ ଗଲେ। ରବି ବେଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା। ରବି ଗୁରୁଜୀ ଦେଖି ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା କମଣ୍ଡଳ ବିଭୂତି କଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚି କରିକି ରୁମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ରବି ବି ଶୁଣିଲା ଯେ ତା ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଶୁଣିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ତାପରେ ତା ପଛପଟକୁ ଛାଇ କେମିତି ବାହାରିଲା, ରୁମ୍ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲା। ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ପକାଇଥିଲେ ସେ ବିଭୂତିରୁ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ ଆହୁରି ଜୋରରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କର ଦେଖାଉଥିଲା, 3 ଜଣଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାହେଲା।
ତା ସାଥିରେ ବ୍ଲଡ଼ ଚିହ୍ନ ବି ଦେଖାଉଥିଲା, ଯେମିତି ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ଲଡ଼ ଚିହ୍ନ ବି ଦେଖାଉଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ ଆହୁରି ଜୋରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ, ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲେ ସିଏ, ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି 2 ଜଣ ଲୋକ କାହାକୁ ସେଠୁ ଭିଡ଼ିକି ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ ତାପରେ କବାଟ ପଟକୁ ବୁଲିଲେ, କହିଲେ ଆସ ମୋ ପଛରେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତ୍ମା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏ 2 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥିଲା। ତଳେ ସବୁ ଛାତ ତଳେ ସବୁ ଯଜ୍ଞର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗୁରୁ ସିଧା ଗଲେ ଯଜ୍ଞରେ ବସିଲେ। 16 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ୍ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା। ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ହେଲା। ଗୁରୁଜୀ କିଛି ବିଭୂତି କାଢ଼ିକି ରବି ପ୍ରତାପର ମୁହଁରେ ମଥାରେ ଲଗେଇଲେ, କି ସୂତା କାଢ଼ିକି ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ନାରିଏଲ କାଟିକି ଯଜ୍ଞରେ ଦେଲେ। ଏମିତି ସେଇଦିନଠୁ ପୁଣି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ। ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ, ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ରବିକୁ ପଚାରନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କଲୁ, କେମିତି ତୋ ସାଥିରେ ଏମିତି ହେଲା। ସବୁକିଛି କହିଲା, ରବି ପ୍ରତାପ ସବୁକିଛି କହିଲା କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ବିଷୟରେ। କହିଲା ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲି। କହିଲା ପରେ ରବି କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୁରୁଜୀ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ କହିବେନି, ବାପା ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଗୁରୁଜୀ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ, ଗୁରୁଜୀ ବୁଝିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟ ଯଦି କହିବେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖେ ୟା ବିଷୟରେ ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଆମେ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ଖତରନାକ ଯେ ତୁ କେବେ ଭାବିପାରିବୁନୁ ଇଏ କ'ଣ ପରିଣାମ ହେବ। ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁନୁ। ଆଉ ତୁ ସବୁବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼େ। ସେ ଆଜି ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଆଜି ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାନ୍ତ୍ରିକର ବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଉନି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିଥିବେ, କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣି କାହା ପାଟିରୁ କି କ'ଣ କହିଥିବ, କି କେଉଁ ନେଟ୍ରୁ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଖତରନାକ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ତୁମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବନି ଯେ କେତେ ଡେଞ୍ଜରଫୁଲ୍ ତୁମ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟୋରି। ତ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନୂଆ ଷ୍ଟୋରିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।